सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लेके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम का हाल। अज पंजाब दे विच मौसम खुश्क रहा, गर्म रहा। हालांकि अंदाज़ा भविष्यवाणी इस गल दी सी मौसम विभाग ने की कि 1 ते 2 तरीक नूं पंजाब दे विच मींह ते झक्खड़ झुल्ले की पूरी संभावना। हुण मौसम विभाग ने कहा कि 2 तरीक नूं यानी कि कल नूं पंजाब दे विच मींह पै सकदा। कई थावां दे उत्ते मींह पैंदा जां नहीं पैंदा, हनेरी आउंदी जां नहीं आउंदी, ये तो वक्त के उत्ते निर्भर करने गल है। पर जिवें असीं हर रोज़ अरदास करते हैं कि ये हनेरी ते ये झक्खड़ झुल्ला ते ये गड़ेमारी हाल की घड़ी ना होवे, क्योंकि किसानां दी पुत्तां वर्गी फसल कणक दी है जिहड़ी वो हाले खेतां दे विच खड़ी है, वड्ढण वाली है। जिथे वड्ढ लई है उत्थे विकण वाली है। मंडियां दे विच इस वक्त ढेरियां लगियां होईयां। सो हाल की घड़ी मींह झक्खड़ झुल्ले की लोड़ भी नहीं है। पर जेकर पहली वड्डी खबर की गल करिए तो वो ये है कि गर्मी है जिहड़ी वो लगातार वट कढ़ी जाती है। पंजाब दे विच 40 डिग्री के करीब तापमान हो गया। दिल्ली दे विच कई थावां दे उत्ते 43 तो लैके 45 डिग्री तक भी दर्ज किया गया। इन्नी गर्मी दे विच पंजाब दे अंदर जिहड़े वख-वख पार्टियां दे उम्मीदवार आ वो मुड़को मुड़की हो रहे हैं। कहते हैं भी उन्होंने तफड़ पैने शुरू हो गए हैं, इस करके उन्होंने अपनी योजनावां तब्दील कीतियां। कई उम्मीदवारों ने हुण अपनी रणनीति जिहड़ी तब्दील की है उहदे मुताबक वो सवेर दे वेले 5 वजे निकल जाते हैं। जिथे जिथे लोगों ने सैर करनी हुंदी है, पार्कां दे विच, सड़कां दे उत्ते जां जिथे जिथे भी जाते हैं, उत्थे वो वड्डी गिणती दे विच पहुंच जाते हैं। कई जिहड़े उम्मीदवार आ वो योगा केंद्रां दे विच पहुंच जाते हैं। वो उत्थे जाके अपना प्रचार करते हैं। जिवें जिवें धुप्प तिखी हुंदी आ वो घर दे विच बैठ के, कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के ही अपनी प्रचार मुहिम अगे ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ फिर सूरज छिपना शुरू हो जाता है वो दोबारा फिर घरां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकलते हैं, क्योंकि 16 शरीरां ਦੇ मालक साडे ਜਿਹੜੇ नेता ने वो हैगे ਤਾਂ कहते भी असीं आम लोकां वर्गे ही आ, पर गर्मी नूं बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो ठंडे कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के ही सेवा करनी चाहते लोगों की, जिवें कि पहलां करते रहे हैं। पर जेकर असीं गल करिए आम आदमी पार्टी के उन्हां विधायकों की जिन्हां दी बोली लग रही है, उन्हां दी बोली लग रही है 10-10 करोड़ रुपये दे विच। बोली लाउण वाले वो लोग आ जिहड़े बहुत वड्डियां पार्टियां नाल जुड़े हुए आ। पिछले दिनी भगवंत मान ने यही गल कही सी पंजाब दे विच। अज मनीष सिसोदिया ने कह दित्ती दिल्ली दे विच। भगवंत मान ने कहा सी पंजाब दे विच विधायक साडे खरीदे जा रहे हैं, पर साडे विधायक विक नहीं रहे, खरीदण की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा सी कि 10-10 करोड़ रुपये की बोली लगी है साडे कई विधायकों की, पर ये अडोल है, ये दृढ़ है, ये अपने निश्चय के पक्के है, ये विकण वाले नहीं, ये अणमुल्ले है। इस करके विके नहीं तो इन्होंने कोरी ना कर दी है। उन्होंने ये भी गल कही सी कि जिस तरीके दे नाल वख-वख पार्टियां दे वल्लों आप दे विधायकों के उत्ते डोरे पाए जा रहे हैं, ये इस करके पाउंदे आ भी आम आदमी पार्टी ही इकलौती चंगी पार्टी है, आप दे वल्लों ही इनकलाब लिआंदा जा सकता है, आप तो ही लोगों नूं आस है। उन्होंने ये गल्लां कहीआं। यही गल अज मनीष सिसोदिया ने जदों दिल्ली दे विच कही तो बीजेपी ने अगों मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा भी सानूं तुहाडे विधायक पट्टण की लोड़ की है, तुसीं तां पहलां ही पट्टे होए आ। बीजेपी के कई नेतावां ने कहा भी जदों भी आम आदमी पार्टी के कोले कोई होर मुद्दा नहीं हुंदा, जां तां कहंदे हुंदे साडे ते स्याही पाती, जां कहंदे हुंदे साडे थप्पड़ मारिया, जां कहंदे हुंदे भी साडे उत्ते हमले की संभावना, जां कहंदे हुंदे साडे घरे धमकी भरी चिट्ठी आई है। उस तो बाद मीडिया दे विच रौला पैंदा, इन्हां दी चर्चा छिड़ पैंदी है। हुण इन्हां ने कहना शुरू कर दिता है भी बीजेपी दे वल्लों दिल्ली दे विच साडे विधायक पट्टण की कोशिश की जा रही है। 10-10 करोड़ रुपये की बोली लग रही है अंदर खाते, तो मन चाहे अहुदे देण की गल चल रही है। सीट जदों खाली हो जूगी कहने जिमनी चोण करावांगे, तुहानूं ही उम्मीदवार बनावांगे, जिता के नाल भी जोड़ लांगे, तो फिर जिवें जिवें तुसीं कहोगे उत्थे उत्थे तुहानूं एडजस्ट करते जावांगे। की ये सारियां खबरां सच्चियां हो सकदियां? की आम आदमी पार्टी के विधायकों की सच्ची मुच्ची बोली लग रही है? की कांग्रेस ते बीजेपी नूं सच्ची मुच्ची लोड़ आ आप दे विधायक पट्टण दी, जां ये सिर्फ ते सिर्फ चोणां दे करके शगूफे छड्डे जा रहे हैं? ये लोगों की आपो अपनी विचारधारा। पहलां वो खबर साझी करदे आ जिहड़ी साडे तक अपड़ी है, ते बाद विच करांगे टिप्पणी। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान ते संगरूर तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भगवंत मान वालों कांग्रेस उत्ते आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीदो फरोख्त के इल्जामों तो बाद हुण दिल्ली तो बीजेपी उत्ते भी यही इल्जाम लग रहे हैं। बीजेपी ते आप दे उम्मीदवारों को खरीदण के इल्जाम लाउंदिआं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने 7 विधायकों को बीजेपी दे विच शामिल होने लई 10-10 करोड़ रुपये की पेशकश की गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस इल्जाम नूं सिरों खारिज कर दिता तो ये गल कही है कि यह अजीबो गरीब बयान लोगों का ध्यान खिंचण वास्ते दिता जा रहा है। सिसोदिया ने कहा कि पहला भी बीजेपी ने आप विधायकों को खरीदण की कोशिश की सी, जिसका लोगों ने ढुकवां जवाब दिता, तो हुण भी बीजेपी को उत्तर दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कोले विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हुण पार्टी उन्होंने 10 विधायकों विचों हर एक नूं 10-10 करोड़ रुपए खरीदण की कोशिश कर रही है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 78 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਸੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਏ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਦਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਡਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਇਹ ਬੁਖਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਬੁਖਾਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, 1 ਸੀਟ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 13 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ 78 ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਲਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 78 ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੰਝਰੂ ਸੁੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਆ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਥਿੜਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਊ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਹੋਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਹੋਰੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹਾਰੇ, ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾ ਜਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨੇ ਕੁ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕੂਕਾਂ ਚੀਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਹੱਥ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਮੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਸਾਜੋ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਮਈ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਤੇ ਪੌਸ਼ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ, ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬੰਗਲਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਖ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰੂ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਤੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਲਕਾ ਪੱਟ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਾਤੀਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁੜਾਅ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ, ਉਹ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੌਣੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 56 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 80 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BSF ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਉਛਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ BSF ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਜਵਾਨ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ NOC ਲਿਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ NOC ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ BSF ਦਾ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਦਾਲ ਤੇ ਆਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਉਛਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਨਕੁਆਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਲਟਾ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਹੈ। BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਸਪਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੱਕਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।